예, 23번째입니다. 이제 거의 진짜 마지막인데요. 아마 26번째 정도 되면은 엄청나게 긴, 미니 시리즈 정도가 아니라 거의 대화 드라마 수준인데, 사실은. 그죠? 1시간짜리를, 이러한 토론 같은 것을 영어로 쭉 한번 해본다는 것은 정말 대단한 경험입니다. 그죠? 엄청난 노력과 엄청난 배움이 이 안에 들어가 있는 겁니다. 사실은. 그죠? 문법책 몇 권을 띈 것만큼의 내용이 들어가 있을 수도 있어요. 어떻게 자세하게 우리가 공부하냐에 따라서는요. 지난 시간에 이제 헬스케어에 대해서 이제 얘기했었는데요. 오바마가 헬스케어 시스템이 이피션트하지 않다. 왜냐하면 가장 큰 이유 중에 하나는 기술적인 부분인데 시스템이 잘 통합되어 있고 자동화가 되어 있지 않아서 갈 때마다 병원에 갈 때마다 테스트를 다시 해야 되고 거기서 비용이 발생하기 때문에 우리가 이것을 효과적으로 바꾸지 않으면 비용을 줄일 수가 없다. 뭐 이런 내용이었죠. 이런 내용을 얘기했습니다. 그래서 오늘 볼 내용은 헬스케어에 대해서 좀 더 자세한 내용을 들어보는 그런 시간을 가질 건데요. 첫 문장은 여기부터입니다. And it's tough because the individual doctor may say to him or herself, I don't want to put out the initial capital outlay. That's expensive even though it may make my system more efficient later on. 여기부터 들어보겠습니다. And it's tough because the individual doctor may say to him or herself, I don't want to put the initial capital outlay that's expensive, even though it may make my system more efficient later on. So, providing some incentives, some help for the front end investments for a community hospital or for individual providers so that we can slowly get this system more effective. That's priority number one. We know it can be done, by the way. 예, 여기까지입니다. 그래서 일단 첫 문장 보시면요. 인디비주얼이라는 건 개개인이죠. 그 개인적인 의사들이 있을 거 아니에요. 그 병원에서 일하는 회사로 운영되는 거 말고요. 개인 의사들은 비싸죠. 이런 시스템을 구축하고 장비를 사는 거죠. 그래서 이런 이니셜 비용이요. 캐피탈이 그 돈에 관련된 거잖아요. 비용이 outlay. outlay가 여기서 뭐냐면 경비 지출을 얘기하는 건데 결국 뭐예요? 이 단어 다 세 개 합치면 이니셜 코스트를 얘기하는 겁니다. 이니셜 코스트요. 초기 비용이요. 초기 그 셋업 비용을 얘기하는 건데 that's expensive. 비싸다는 거죠. even though 뭐예요? It may make my system more efficient later on. 나중에요. later on. 내 시스템이 훨씬 더 효율적으로 바뀌게 되겠지만 결국 초기 비용이 너무 비싸서 시작할 수 없다. 이런 얘기입니다. So providing some incentives. 그래서 돈을 좀 지원해 주는 거예요. 도움을 주는 거죠. 그래서 front end니까 이렇게 개발 단계가 있고 이런 정책이 있으면 이 앞부분 끝단 얘기하는 겁니다. 그러니까 초기 앞부분 끝단에 investment, 투자를 좀 해주는 거예요. 돈을요. 그래서 이 셋업을 할 수 있게요. 병원이나 개인 프로바이더들, 그러니까 개인 의사들이요. 그래서 so that we can slowly, 천천히 get this system more effective. 그래서 점점점 더 효율적으로 만들게 하는 거고, 그래서 that's priority number one. 그래서 이게 priority 그 우선순위 number one, 첫 번째다 이런 얘기를 했고요. We know it can be done. 근데 우리는 뭐예요? 알고 있대요. 이게 될 거라는 거 알고 있어요. By the way, 어쨌든요. 이렇게 얘기했고 그 다음 문장은 여기부터 볼 겁니다. 그래서 surprisingly enough, the healthcare system that is does the best job on this of anybody is actually the Veteran Administration, the VA healthcare system, because it's a fully integrated system. 여기를 들어보겠습니다. Surprisingly enough, the healthcare system that does the best job on this of anybody is actually the Veterans Administration, the VA healthcare system, because it's a fully integrated system. Everybody is working for the VA, all the doctors, all the hospitals, all the providers. So they've been able to achieve huge cost savings just because everybody's on a single system. It's also, though, how we reimburse doctors and how we reimburse hospitals. 네, 여기까지 보시면요. 결국에는 surprising enough, 충분히 어떻게 놀랄만하죠. 굉장히 놀랍다 이런 얘기고 결국 헬스케어 시스템이 가장 효과적인 데가 어디냐면 사람들이 예상과 달리 Veteran Administration, 그러니까 그 퇴역 군인들 아니면 군인과 관련된 그 헬스케어를 제공하는 데래요. 왜냐하면 보통 군대라고 하면 뭔가 효율이 떨어지고 뭔가 잘 안 돼 있을 것 같은데 그렇지 않다는 얘기죠. 왜냐하면 VA, Veteran Administration, 헬스케어 시스템이 이유를 얘기하는 거죠. Fully 시스템을 셀 수 있는 것으로 봤습니다. 하나의 네트워크로요. Integrated, 완전히 다 통합되어 있는 시스템의 형태로 존재하기 때문이죠. Everybody is working for the VA, all the doctors, 그러니까 doctor, 그 다음에 병원, 그 다음에 거기 환자들이 모든 프로바이더들이 다 통합돼서 그 안에 들어가 있대요. 시스템 안에. So they've been able to, 뭐뭐 할 수 있는 거예요. Achieve, 이뤄낼 수 있는 거지. Huge cost savings를 만들어낼 수 있는 겁니다. 그죠? 절약이요. Just because everybody is on a single system, 모든 사람들이 is on, 이렇게 비동사 플러스 전치사 형태가 굉장히 많이 쓰인다고 했죠. 모든 사람은 on 위에 있는 거예요. 어떤 on이요? A single system, 한 시스템 위에 모든 사람이 다 올라가 있는 거죠. 그래서 효과가 좋다, 효율이 좋다 이런 얘기고 It's also though
how we reimburse doctors and how we reimburse the hospital. 그래서 reimburse를 누구에게 해주냐면 의사나 병원에게 해줄 때 이것이 뭐 훨씬 더 효과적이기도 하다 이런 얘기고요. 그래서 reimburse가 뭐냐면 배상해 주는 거예요. 배상이나 돈을 돌려주는 거죠. 결국 돈을 비용을 환급해 주는 거죠. 환급하는 겁니다. 그죠? reimburse란 말이 사실 고급다는데 많이 쓰입니다. 저 같은 경우 예를 들어서 학생인데 컨퍼런스가 LA에 있어요. 뉴욕에 사는데. 그럼 학교에 비용을 청구하죠. 내가 이 컨퍼런스 비용 가는데 전공과 관련된 거라서 가려고 하는데 돈을 좀 지원해 달라고 하면 일단 먼저 쓰고 돈을 나중에 그 영수증 제출하면 거기에 해당되는 부분을 다 해주진 않지만 해당되는 부분 그리고 돈 비용 버짓 내에서 뭐 200불, 300불 이렇게 지원을 해줍니다. 그럴 때 reimbursement라는 말을 하는데 그러한 양식을 많이 쓰게 되실 겁니다. 만약에 미국에 오시게 되면 그런 얘기를 했고요. 그게 더 효과적인 이유는 뭐예요? 하나의 시스템 안에 다 구축되어 있기 때문이다. 이런 말을 다시 강조하는 거고요. 그 다음 문장 보시면 여기부터입니다. Right now, what happens is when you've taken those two tests, if you're old enough to qualify for Medicare, each doctor sends their bill to Medicare and Medicare pays both bills. 여기부터 들어보겠습니다. So right now, what happens is when you've taken those two tests, if you're old enough to qualify for Medicare, well, each doctor sends their bill to Medicare, and Medicare pays both bills. And let's say that you end up getting an operation. They'll send the bill for that, and so Medicare pays that. Let's say they didn't do a very good job, or you got sick in the hospital, and you are readmitted, and you have to be treated again, and they have to do the operation all over again. Medicare then gets billed for the second operation. 예, 여기까지입니다. 그래서 첫 번째 문장 보시면은 what happens is 그래서 실제로 벌어지는 일은 뭐예요? When you've taken those two tests, 이런 테스트를 하면요, if you're old enough, 당신이 충분히 나이가 들었어요. 뭐뭐 하기 위한 나이가 들었어요. qualify는 뭐뭐 산다는 자격을 주는 거죠. qualified for까지 해서 메디케어에 대한 자격이 이제 갖추게 되는 거죠. 당신이 시니어면요, 그죠? 나이가 드신 분이면 이제 메디케어, 헬스케어를 이제 국가에서 지원하게 되는데 그 정도가 qualify가 됐다는 얘기죠. 나이가 충분히 들어서. Each doctor sends their bills. 계속해서 그 비용 청구를 어떻게 해요? To Medicare나 Medicare pays에다가 하는데 both bills를. 그래서 they'll say that you end up getting on an operation. 그래서 결국 당신은 어떻게 돼요? 결국에는 이제 수술을 받게 되잖아요. 수술을 셀 수 있는 것을 받습니다. 그래서 operation, 수술을 받게 되면 they send a bill for that. So Medicare pays that. 그래서 Medicare라는 그 정책에 의해서 지원받는 것이 그것을 그 비를 지불하게 되는 거죠. 돈을 대신 내주잖아요. Let's say they didn't do a very good job. 근데 만약에 이렇게 말해봅시다. They didn't do very good job. 만약에 그 수술을요, 제대로 못한 사람인 경우에요. 그죠? 제대로 못했어요. 그럼 어떻게 돼요? 다시 또 아프게 되죠. 병원에서. 그래서 재입원을 하게 되는 겁니다. 그리고 you have to be treated again. 그럼 다시 또 뭐예요? 또 테스트하고 또 수술 받고 다시 재입원. 또 수술, 똑같은 짓을 또 계속 반복하고 만약에 또 수술 제대로 안 됐어. 그럼 또 받죠. 그럼 병원 입장에서 어떻게 돼요? 환자가 계속 와야 돈을 벌죠. 그러니까 수술을 잘할 이유도 어떻게 보면 없는 것일 수도 있어요. 그러니까 이게 자꾸만 쓸데없는 비용이 발생한다 이런 얘기를 하는 거죠. Have to do the operation all over again. 다시 또 처음부터 다시 해야 되고 Medicare didn't get billed. 그래서 메디케어는 계속해서 이 비용에 대한 것이 발생하게 된 거죠. Second operation에 대한 것도요. 마찬가지로. 이런 짓을 계속 하고 있다는 비효율적이다라는 얘기를 계속해서 하고 있습니다. 그래서 그 다음에 볼 거는요. I mean, imagine if that's how it worked when you bought a car. 이제 자동차를 통해서 이제 이것이 어떤 문제를 갖고 있는지 정확히 설명해 주려고 하는가 봅니다. 그러면 일단 영상부터 보시겠습니다. I mean, imagine if that's how it worked when you bought a car. So you go, you buy your car. A week later, the car doesn't work. You go back to the dealer, and they charged you to fix the bad job that they did in the first place. Well, that's what Medicare does all the time. So we don't provide incentives for performance. We just provide, we just pay for the number of qualified items that were, procedures that were performed or tests that were performed by the provider. So what we want to do is to start changing how folks are reimbursed. 네, 여기까지입니다. 그래서 좀 길게 봤는데요. 첫 번째 문장 계속해서 그냥 예를 들어서 앞에 했던 말을 더 자세히 설명해 주는 과정입니다. 그죠? 그래서 만약 자동차를 샀다고 이제 생각해 보세요. 병원 말고 같은 상황을 이제 설명할 거죠. 자동차를 샀어요. 그죠? 근데 일주일 뒤에 뭐예요? 그 자동차가 제대로
안 움직여요. 고장나요. 그죠? 그럼 다시는 그 딜러에 가죠. 자동차 판매상에 가가지고요. 그들이 당신에게 차지를 한대요. 그죠? 자동차가 제대로 안 돼서 일주일 뒤에 다시 왔는데 차지를 나한테 하는 거예요. 그죠? 딜러한테 하는 게 아니고 그걸 픽스드 하기 위해서요. 그 나쁜 단점을요, 그 문제점을요. 그래서 that didn't in the first place. 근데 그건 뭐냐면 그들 제대로 하지 않았던 거예요. 뭐 언제요? 그 first place에서 처음에 제대로 안 했던 것 때문에 발생한 문제인데 그걸 다시 또 나한테 차지하는 거예요. 이런 현상이 발생하고 있다는 거죠. 병원에 관련돼서 얘기하자면 That's what Medicare does all the time. 그것이 바로 메디케어에서 발생된 일입니다. 항상 지금 현재. So we don't provide incentive. 그래서 우리는 이런 인센티브를 제공하지 않을 거예요. 어떤 퍼포먼스들에게 이렇게 배드 잡을 한 사람들에게는. 그래서 우리는 제공할 거예요. 대신 qualified 된 사람들에게만 제공할 거라는 거죠. 그죠? 잘한 사람에게는 돈 더 주고 잘못한 사람에게 돈 안 줘야 돼요. 그죠? 그렇게 조금 효율적으로 바꾸겠다는 얘기고요. 그래서 이제 이런 procedures, 이게 중요한 단어로 제가 설명해 드리고 싶은 건데 이게 차이점이 뭐냐면 process와의 차이점을 아시는지 제가 여쭙고 싶은 겁니다. 그죠? process는 과정이에요. 과정. 그죠? 뭐뭐 하는 동안을 얘기하는 겁니다. 근데 procedure는 둘 다 명사지만 절차야, 절차. 그죠? 뭐뭐가 방식이나 순서를 얘기합니다. 방식, 순서요. 그러니까 이미 정해져 있는 절차대로 하라 이 얘기는 처음엔 이거 하고 두 번째는 이렇게 하고 세 번째는 이렇게 하세요. 이게 절차고 프로세스는 내가 무엇을 하고 있는 도중이에요. 그죠? 과정이라는 얘기입니다. 그래서 혼동되는 단어 중에 하나이기 때문에 제가 지금 여기서 클리어하게 설명해 드리려고 합니다. 그래서 procedure는 절차, process는 과정, 뭐 하는 과정이죠. 그거의 차이가 있다는 것을 알아두셨으면 좋겠습니다. 그래서 이런 절차는요, performed, 수행되어야 되죠. 그리고 또 테스트 돼야 되는 거죠. That were performed by the provider. 그 프로바이더에 의해서 performed, 여기서 perform 뭐예요? 수행되고 이루어져야 되는 겁니다. 그 테스트라든가 이런 치료들이나 이런 서비스 제공이요. 어떤 절차제로요? 제대로 된, 실력이 있고 qualified 된 아이템과 그런 사람들이 제대로 만들어놔야 되지 대충 해놓고 또 안 되니까 다시 와서 또 차지하고 이런 방법은 안 된다. 결국 이 얘기고요. So what you want to do is, 그래서 우리가 결국 하고 싶은 건 뭐예요? is to start, 투부정사로 이렇게 목적할 수 있죠. 어렵게 얘기하자면 한국말로 문법 설명 용어로요. 투부정사의 목적적 용법이라고 하는 말입니다. 그죠? 그리고 to 플러스 동사가 목적어 자리에 있다는 얘기인데 이것이 to 동사 하는 것이 비동사이다. 이렇게 하는 겁니다. 그죠? 해석으로 치면 우리가 원하는 것은 is start, 시작하는 거다. 근데 시작한다는 뒤에 ing가 올 수 있으니까 ing 하는 것을 시작하는 것이다 라고 설명해야 되겠죠. 그러면 changing 하는 것을 시작하는 거예요. 무엇을? How folks, 어떻게 이런 사람들이, 친구들이 are immersed. folks는 그냥 사람인데 좀 친근하게 얘기할 때 folks라고 한다고 했습니다. 그래서 이런 사람들이 어떻게 reimburse, 환급받는지에 대한 procedure, 절차에 대해서 바꾸려고 하는 겁니다. 왜냐하면 제대로 안 해놓고 또 charge하는 것이 싫으니까. 그러면 비용이 추가적으로 누구에게 발생해요? 환자들에게 발생하는 겁니다. 그걸 잘못한 사람에게 발생하는 게 아니라. 이거 바꾸고 싶다고 강조하고 있는 겁니다. 그래서 그 다음 분은 어디부터 볼 거냐면 Let's take a hospital. 이번에는 hospital, 그러니까 병원을 예로 들어서 설명할 겁니다. 여기를 한번 보겠습니다. 영상으로요. Let's take a hospital. We want to give, this is sort of like race to the top, what Mark was talking about in education. We want to be able to say to a hospital, if you do a really good job reducing infection rates in hospital, which kill tens of thousands of people across America every year, and are a huge cause for readmission rates, and we know that hospitals can drastically reduce those reinfection rates just by simple protocols of, how employees are washing their hands and how they're moving from room to room and so forth. There are hospitals who've done it. If we can say to a hospital, you'll get a bonus for that. Medicare will reimburse you for instituting these simple procedures. That saves the whole system money. 여기까지입니다. 그래서 이것도 이번에도 좀 내용이 길었는데요. 결국엔 했던 말 또 하고 있기 때문에 여러분들이 크게 이해하시는데 어려움은 없는 부분입니다. 그죠? 그래서 빠르게 진행하면 결국 이건 뭐예요? 일종의 education의 race to the top과 같은 시스템, 컨셉은 같다는 얘기예요. 결국 그거를 병원, 메디케어 시스템 쪽에 적용해 보려고 하는 거라 이런 설명을 하는 거고요. 그래서 마크가 얘기했던 거, 마크 주아크버그가 얘기한 건 뭐냐면 talking about education에서 했던 거, 그거와 같은 컨셉이다 이런 얘기를 하면서 이게 병원에서 어떻게 되냐면 reducing infection, infection이니까 이런 감염 같은 걸 줄일 수 있다. reinfection rates죠. 이런 비율을 줄일 수 있다면 in the hospital, 병원에서요. which kill tens of thousands of people. 이런 병이라는 것은 재발이나 어떤 감염이라는 것은 수천 명, 수만 명을 병원에서 죽게 만드는 across the America. 그래서 미국 전체에 걸쳐서 엄청난 사람들이 죽는 병원에서 이유 중에 하나인 거죠. 이런 감염이요. 이것을 줄일 수 있다면요. 그죠? Every year, 매년이요.
and how huge cause 이런 것이 얼마나 대단한 거냐면 cause for readmission rates 재입원율에 관련돼서 또 영향력이 있는 거죠. 이런 감염률이라는 것이. 그래서 we know the hospitals can drastically 결국 dramatically가 같은 뜻입니다. drastically 굉장히 급진적으로 reduce 엄청나게 reduce 줄일 수 있는 거예요. 뭐뭇을 줄인다라는 대상이 나오겠죠. dose가 뭐예요? reinfection rate예요. 그죠? 이러한 reinfection rate를 급격하게 줄일 수 있다면 just by 단지 뭐뭐 함으로써 by가 뒤에 방법이 나올 수 있죠. by 뒤에 방법은 이렇게 함으로써라는 뜻으로 해석할 수 있겠습니다. 한국말로. 그래서 simply protocols이에요. 보통 프로토콜이란 말을 인터넷이나 기술적인 용어에 많이 씁니다. 그죠? 인터넷 프로토콜. 이거는 너와 나와의 약속, 강제성 있는 약속을 얘기하는 겁니다. 그죠? 프로토콜이라는 거. 이것을 그냥 쓸 수도 있습니다. 이렇게 병원이나 어디 우리 사회의 어떤 시스템이나 이런 데서 프로토콜이 있다는 얘기는 회사에서도 있고요. 너와 나와 하기로 한 약속이에요. 강제성이 있어요. 이렇게 안 하면 뭔가 틀어지는 거예요. 그죠? 그런 얘기를 하는 건데 이 프로토콜이 어떤 프로토콜이냐면 how employees 예를 들면 직원들이 어떻게 washing their hands를 하는 거예요. 미국에서는 이게 법으로 돼 있죠. 그래서 프로토콜이죠. 직원이 특히 음식점이나 이런 데서 병원에서 직원이 화장실에 갔으면 손을 분명히 어떻게 씻어야 하는 방법대로 씻어야 됩니다. 그냥 대충 씻으면 안 되고요. 반드시 해야 되는 거예요. 그래서 how they are moving from room to room. 그러면 그 사람들이 방과 방을 여기저기 옮겨 다닐 때 씻어야 돼요. 잘. 왜냐하면 이쪽 방은 뭐 암 환자인데 저쪽 방은 뭐 위 아니면 뇌종양 환자. 이런 사람들이 지금 병균을 손에 묻혀서 다른 방으로 옮겨가고 있잖아요. 그죠? 그것을 없애버려야 된다는 얘기입니다. room to room에 옮겨가는 것을. 그래서 there are hospitals, 그래서 병원에서는 who have done it, 이렇게 해서 이런 절차, 프로토콜 잘 만들어서 잘 수행한 사람이 있는 그런 hospital에서는 if they can sell to a hospital, you will get a bonus. 그 사람들은 결국 보너스, 인센티브로 말아야 된다는 얘기죠. 잘하고 있으니까. 메디케어도 결국 이런 사람들에게 더 환급을 해줘야 되고 돈을 더 많이 줘야 된다는 얘기를 다시 하고 있는 겁니다. 그래서 instituting, 여기서는 동사를 쓰였기 때문에 instituting이 뭐냐 하면 결국 도입하다, 그죠? 제도로 같은 걸 도입하고 하는 것을 instituting이 합니다. 동사로요. 명사일 때는 시설이죠. institution이라고 해서 시설인데 여기서 동사로 쓰였기 때문에 무엇을 도입하고 설치하다 이런 건데 these simple procedures 이러한 절차죠. 아까 얘기했던 프로토콜이 결국엔 procedure가 맞물리는 거죠. 같은 단어가 된 거죠. 여기서는 이런 것을 잘 도입해서 하는 병원이 that saves the whole system of money. 결국 이 시스템에 있어서 엄청난 돈을 절약하게 하는 병원이 되는 것이다 라는 얘기를 하는 겁니다. 그러니까 이런 것을 굉장히 단순하고 뭐 아무것도 아닌 것 같지만 큰 영향이 있다. 그러니까 이런 것을 잘 하도록 우리가 인센티브를 제공해서 좀 더 복돋아줘야 된다. 이런 얘기를 하는 거죠. 그래서 첫 문장 보시면 다음 문장 여기부터 볼 건데요. That's what we try to do in the Affordable Care Act is to start institutionalizing these new systems. 여기부터 보겠습니다. And that's what we've tried to do in the Affordable Care Act, is to start institutionalizing these new systems. But it takes time because we've got a private sector system. It's not like the VA. It's a bunch of individual doctors, individual hospitals, spread out all across the country with private insurers. So it's not something that we can do overnight. overnight 여기까지 봤습니다. 그래서 여기까지 보면은 그래서 우리가 지금 하고 있는 게 결국 그거라는 얘기예요. 이런 것을 잘 돌아가게 해서 엄청난 돈을 절약하려고 하는 거죠. 그래서 institutionalizing이 뭐냐면 제도화하다. 제도로 만든다. 결국 그 뜻이죠. 굉장히 중요한 단어고 정치나 경제 용어에서 빠지지 않는 단어입니다. These new systems. 그래서 이런 new 시스템을 제도화하는 거예요. 그냥 권고만 하는 게 아니고요. But it takes time. 근데 좀 시간이 걸리겠죠. 왜냐하면 we've got a private sector system. 왜냐하면 병원들이 미국에서는 완전히 프라이빗입니다. 그죠? 헬스 인슈런스도 그렇고. 그러니까 우리나라처럼 정부에서 이렇게 하자 하고 제도로 빨리빨리 그게 정착이 안 돼요. 시간이 걸려요. 왜냐하면 개인을 다 설득해야 되니까. It's not like a VA. VA는 뭐예요? 정부가 운영하는 메디케어 시스템이잖아요. 그죠? 군인을 위한. 그러니까 금방 되는 거죠. 인디비주얼 닥터스랑 다른 거예요. 병원이나 인디비주얼 닥터나 spread out all across the country. 근데 전국적으로 국가에 걸쳐서 이런 것들 대부분 프라이빗이죠. 인디비주얼이거나 with private insurers. 똑같은 얘기죠. 그죠? 개인 보험회사들은. 그래서 so it's not something that we can do overnight. 그러니까 하루아침만에 할 수 있는 건 아니다. 이 얘기를 한 거고요. 그 다음 여기부터 볼 건데 Our hope is that over the next 5 years 다음 5년 내에 하려고 하나 봐요. 그래서 이 부분을 한번 들어보겠습니다. Our hope is that over the next 5 years we're able to see significant savings through these mechanisms. And that will save everybody, not just people who are in Medicare and Medicaid. It'll save everybody money, including folks here at Facebook.
because I'm sure that you guys provide health insurance, and I suspect if you look at your health insurance bills, they don't make you happy. Okay? 예, 여기까지입니다. 그럼 보면요, 희망적인 얘기를 합니다. 그래서 우리 goal은 뭐예요? 결국 hope이 뭐예요? goal이죠. goal이 뭐냐면 다음 5년 내에 하고 싶은 거예요. 이런 것을 정착시키고 싶은 거예요. We are able to see significant savings. 그 절약은요, through these mechanism. 이러한 절차를 통해서, 이러한 메커니즘을 통해서 발생하는 건데요. 이런 것은 모두에게 다 도움이 되는 거예요. 모두를 살리는 거, 도움이 되는 거죠. Not just the people who are on Medicare and Medicaid. Medicare나 Medicare라는 제도 위에 있는 그런 혜택을 받는 beneficiary죠. beneficiary 이런 사람들, 시니어만 얘기하는 게 아니라 젊은 사람들 모두 다, 모든 사람이 다 포함된다는 얘기죠. It will save everybody money. 결국 왜냐하면 모든 사람이 돈을 절약하는 부분이니까요. 뭐를 포함해서? 여기 페이스북에 있는 사람도 포함해서. 그래서 약간 웃었고요. Because I'm sure. 그래서 내가 확신하는 건 뭐냐면, 왜냐면 you guys are providing health insurance. 왜냐면 페이스북은 헬스 인슈런스 제공하잖아요, 회사에서. I suspect if you look at your health insurance bills, 만약 당신이 그 health insurance의 그 고지서를 보게 되면요, they don't make you happy. 아마 당신을 이렇게 행복하게 만들지만 않을 거예요. 엄청난 돈이 나오고 있다는 건 얘기죠. 이 부분을 좀 얘기하자면요, 미국에서는 풀타임 잡이요, 정규직을 잘 안 뽑는 이유 중에 하나가 너무 비싼데 그 비싸다는 것이 월급뿐만 아니라 헬스 인슈런스도 제공해야 되기 때문에 그래요. 법적으로 4대 보험 우리나라 제공하는 것처럼 얘네는 4대 보험 만약 헬스 인슈런스하고 뭐 이런 복지와 관련된 복리후생과 관련된 것에 대한 지출이 엄청나기 때문에 월급은 똑같이 주더라도 파트타임이나 그냥 자기네가 풀타임 하이어 안 하고 그냥 프리랜서라고 하죠. 그냥 프리랜서 같은 사람을 고용하고 싶은 거예요. 그래서 그 헬스 인슈런스는 제공하기 싫은 거죠. 이게 너무 비싼 거예요. 거의 월급만큼은 아니어도 월급의 한 20-30% 정도는 차지할 겁니다. 굉장히 큰 비용이죠. 우리나라처럼 그냥 몇만 원 정도 수준이 아니니까요. 어쨌든 이런 것들이 비용적인 부담이 굉장히 리스크가 큽니다. 그래서 잘 안 하는 것 같아요. 저도 뭐 몇 년 안 있어봤지만 그런 것들이 몸으로 느껴지는 부분이 좀 있습니다. 그래서 말씀드렸고요. 지금 우리가 공부하는 토픽과 관련이 있으니까요. 그 다음 부분은요, 우리가 다음 시간에 계속해서 공부해 볼 겁니다. 그래서 이제 거의 마무리 단계인데요. 이 헬스케어 관련돼서 끝나면 이제 뭐 서머라이즈라고 하죠. 이런 토론회 같은 거 했으면 이제 서머라이즈를 주로 하기 때문에 다음 파트는 헬스케어가 끝내고 그 다음 파트에서는 이제 우리가 쭉 했던 얘기를 서머라이즈 할 겁니다. 오바마가. 저도 해야 되겠지만 오바마도 할 겁니다. 그래서 수고하셨고요. 다음 파트에서 계속 공부하겠습니다. 수고하셨습니다.